This is Heliodorus. And also, exactly it is the same condition in Ginkgo metallicum also. Heliodorus and Ginkgo metallicum. Remember the two drugs together. The only difference is, in Ginkgo metallicum, the case has gone like that because of a suppressed eruption. Ginkgo metallicum నందు పొంగు జ్వరము మొదలైనవి ఒంటి మీదకి రానియకుండా అణిచివేయడం వలన అతి పరిస్థితి ఏర్పడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ మీజిల్స్ ఫీవర్, eruption fever, or chicken pox, or smallpox. When it is in its early stages, in its condition of fever, unfortunately, they have gone to an inexperienced little doctor who has very recently started his career. Then he gave the fellow very strong doses to control the temperature. What happens in eruption fever? The temperature is controlled, the eruption is suppressed. పైకి రాదు, పొంగుగానే ఒంటి మీదకి రాదు. అండ్ ఈ గోస్ ఇంటూ గిడ్డీనెస్, తెలివి తప్పుతుంది, థ్రోట్ పెయిన్, గొంతు నొప్పి వస్తుంది. అండ్ ఫింగర్స్ మేకింగ్ మూవ్మెంట్స్ లైక్ దిస్ ఆన్ ది బెడ్. జింకో మెటాలికంలో వీడు ఇలా అంటూ ఉంటాడు. అండ్ టోస్ ఆల్సో మేకింగ్ సచ్ మూవ్మెంట్. కాళ్ళు కూడా బట్టలు ఇలా తొక్కి పట్టి ఇలా పక్కన ఉంటాడు. అండ్ even when they are conscious, they are involuntarily doing it in Ginkgo metallicum. Habit of the person is different. You can clearly understand if it is a habit or not. మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ. He cannot control it. Even though he is conscious, he cannot control it. It's not habit. అప్పుడే వస్తుంది వాడికి. ఎప్పుడైతే వాడికి సప్రెస్ అయిందో eruption, అప్పుడు వెంటనే ఇవి వస్తాయి ఈ మూమెంట్స్. అండ్ he will be rubbing his feet up and down on the bed. And also, the moment the fever came to control, that is, the disease has taken a wrong turn, the fellow goes into 2 or 3 vomitings in Ginkgo metallicum. And then he goes into semi-stuporous condition. సగం తెలివి ఉంటే సగం తెలివి లేకుండా. And then through an interval of 3 or 4 days, the case becomes rotten and goes into complete stupor. అప్పుడు చాలా పాడైపోయి పూర్తి తెలివి తగ్గిపోతుంది. ఒక 3-4 రోజుల్లో, 3-4 రోజులు పడుతుంది, బతుకుతాడు. అంటే ఇంకా వాడు బతకడానికి అవకాశం ఉంది. Then if you give Ginkgo metallicum, generally you should give 1 hour. We had a child having little vomitings after fever in the slum area. The child was taken to the general hospital. The father wanted to take her to homeopathy. The mother and the other relatives, they wanted to take the child to the children ward. Unfortunately, there was a strike of nurses in those days, and the child was not looked after. For 24 hours, she was not given any medicine at all. She was given some fluids, that's all. And she is going into complete stupor. And the father has violently pulled out the child and came out and said, she may die or she may live. Let us use homeopathy because they are not giving any medicine at all. Yeah. So we examined the child and gave Ginkgo metallicum 1 hour. For about 24 hours, there will be no change at all. That's the tragedy with Ginkgo metallicum. And Heliodorus also sometimes, because it was 24 hours when the child was receding from consciousness to unconsciousness. And again it takes about 24 hours or 30 hours before the consciousness
regains. So we had to wait for 24 hours, not knowing if the child is going to die or live. And then, you know what happens? The child grinds the teeth like that, and with the horrible sounds, it screams, and also sound. And it makes horrible movements like that. Kant says, you are lucky, the child is regaining her consciousness and the nerves are awakening again, don't change it. And about 3 or 4 hours of such wrestling, you find one broad loose motion or one vomiting, which is a sure sign of recovery. And Kant says, if you administer any dose to control the motion or the vomit, if you give any other medicine, Kant says, as sure as anything, you will have a dead child in your arms. Because the Jingabadal is cut off. Same thing with Heliborus also. The same sentence can be used in 2 drugs. So the mother should not be allowed to be with the child when these 2 drugs are working. Then in 30 hours, the child came to consciousness and demanded food. So these 2 drugs come sometime after the acute illness is decomposed or what, complicated. Whereas Vedana comes in the onset, just beginning itself. That's the difference. Heliborus, if the situation is too horrible, you can give 1M directly and wait for 24 hours. Sure as anything, the child will be saved. 1M is always a safe potency. అంటే పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ కాకుండా ఉంటే 200 వేయచ్చు, పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ గా అయిపోయి ఇంకా బతుకుతుందా లేదా అంటే 1M వేయచ్చు. నేను చాలా కేసుల్లో 1M వేశాను. సార్ అవును, కండిషన్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం జడ్జ్ చేసుకోవాలి వాడు చెప్పిన పొటెన్సీలో వాడు ఇచ్చినటువంటి లెసన్స్ బట్టి. Yes, that is, they may be lucky many times, but this is, it is brain clear. Yes, if the patient is lucky, they will recover within half an hour. Within 5 minutes of administration dose, the patient came to consciousness. Maybe. Within 5 minutes. Yes, it all depends upon. The parents 10 minutes, but within 5 minutes. It all depends upon. Yes, they are lucky. It may be 5 minutes or it may be 24 hours. అది చెప్పలేము. ఎందుకు ఎంతలో లేట్ అవుతుందనేది మానవుడు ఈ భూమి మీద ఏమీ చెప్పలేదు. దిస్ ఈస్ ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీ, maximum possibility. 30 hours, there were cases where we waited for 30 hours and the patient survived. But there are cases where the patient survived within minutes. అది ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది ఎవరైనా చెప్పలేము. ఆ ఇండికేషన్స్ బట్టి లేట్ అవును అక్కడ కూర్చుంటానే. అంటే ఇంత కేసు అయితే ఇన్ని గంటల్లో సేవ్ అవుతుంది అనేది అది అక్కడ జరగడానే కానీ ఇక్కడ చెప్పగలిగింది ఎవరు గైడెన్స్ ఏం లేదు. భగవంతుడు 5 నిమిషాలతో తెలియని తెప్పించాడు అంటే అంతే. అండ్ దేర్ వాజ్ అ కేస్ వేర్ ఇన్ విచ్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ 30 hours బట్ ది చైల్డ్ సర్వైవ్డ్. 30 hours లో ఏమీ సూయిస్ అయ్యలేదు. తెలుగు వస్తే 5 నిమిషాల్లో తెలివి లేచినటువంటి కేసులు ఎన్నో కేసులు ఉంటాయి. కానీ ఇందులో 5 నిమిషాలు ఎందుకు లేచారు అనేది ఎవరు చెప్పలేరు. అందులో 30 hours అంటే 30 hours ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు. ఎంత కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఈవెన్ 30 hours యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ది డ్రగ్. దట్ వల్ల హి సెడ్ యూ హావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. మన మెటీరియల్ మెడికల్ గంట కూడా డిస్కషన్ లో ఎందుకు చెప్తారంటే 30 hours లో మరో డ్రగ్ వేసేస్తామేమో అని భయం. అది వేసేయకుండా కాషన్ కోసం చెప్పాడు కానీ 30 hours అన్ని కేసులు ఉండి తీరాలనే లేదు. ఎందుకు ఏ కేసు ఎందుకు సర్వైవ్ ఎంతసేపట్లో అవుతుందనేది అసలు మందు లేకుండా మరి బతికిన వాళ్ళు లేరు. కేసు చెప్పలేదు, కింద పెట్టేసి మళ్ళీ తీసిన వాళ్ళు లేరు.
బెస్ట్ మెడికల్ ఎయిడ్ సర్వైవ్ కట్టండి పోయిన వాళ్ళు కనుక ప్రాణం పోక ఎవరు చెప్పలేదు. అండ్ టుడే there is no medical science which decides the difference, the demarcation between death and life. ఇక్కడ ఉందా అంటే ఇప్పుడు బతికున్నది పేషెంట్, ఇప్పుడు చచ్చిపోయింది అనడానికి మనం ఇంకా సేపు వెయిట్ చేసి డిసైడ్ చేయాల్సిందే. కానీ ఎంత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నా చచ్చిపోయిన తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత బతికినటువంటి కేసులు మనం చాలా చూస్తాం. ఇవన్నీ సైన్స్ కాదు, డిసీజ్ గాట్ ఆర్ నేచర్. మా చిన్నప్పుడు there was one gymnastics teacher who died and who was taken in a coffin. He was a Muslim, very sacred Muslim. And after 6 hours, he got up. ఆ తర్వాత 7 ఏళ్ళు బతికాడు. నేను రోడ్డులో చూపిస్తుంటేవాడు, ఈయన చచ్చిపోబతికాడు. చేత వాట్ వీ నో త్రూ మెడికల్ సైన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్రాక్సిమేషన్స్. మనం చేయవలసిన తప్పు చేయకుండా ఉండటం వరకే. కానీ రిజల్ట్స్ క్షణంలో కనిపించవచ్చు, 5 నిమిషాల్లో కనిపించవచ్చు. కానీ 30 గంటల వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చినా మందు మార్చకండి అని చెప్పడం కోసం క్యాంట్ 24 hours 30 hours అని చెప్పాడు. సో దిస్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెల్డోనా అండ్ ది అదర్ డ్రగ్స్. దీస్ 2 drugs they are required when it is the case is rotten, whereas belladonna is required only in the beginning. Especially this type of feeling it better in the head, you will find very prominent in belladonna. The other symptoms of the other 2 drugs are not prominent. But one thing is different. In the other 2 drugs, Hellibolus or Gingham metallicum, the fellow bores the head into the pillow or the bed. పరగట్టిలాగా నడుతూ ఉంటాడు. సో ది ఫెలో డైవ్స్, he slides down the bed. పక్క మీద కాళ్ళకు జారిపోతుంటాడు, మళ్ళీ తీసిపోయి పడుతూ పెడతాడు. వేరే దీని belladonna no such thing occurs because he just wants to touch the lowest part of the head. He presses and he never does it like that. హెలిబోరస్ లో కానీ జింకం మెటాలికంలో కానీ పక్క నుంచి జారుతాడు, బెల్లాడోనాలో జారడు. కానీ తలకాయ ఎక్కడో ఫలంగా ఉంటే అక్కడ వెళ్ళాడేస్తాడు. అది తేడా దానికి దీనికి. అండ్ ఆల్సో aggravation of all symptoms by bending head forward. కాళ్ళనొప్పి కానీ, కళ్ళు నొప్పులు కానీ, మొహం నొప్పి కానీ, మెడ నొప్పి కానీ, ఇందులో ఏదైనా సరే ముందుకు ఇలా ఉంచాడో బుర్ర ఊడి కింద పడిపోయినట్టే ఉంది బెండం. వెనక్కి వచ్చితే తలకాయ. ఇది క్లియర్ గా ఎవరికి వాడికి తెలిసినప్పుడు తాను బెల్డోనా వేస్తుంటానే పనికొస్తుంది. లేదా అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా మనకు ఒక న్యాక్ వస్తుంది. కొంతకాలం వెళ్ళేటప్పటికీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది పేషెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అస్, దెన్ యూ కెన్ గివ్ బెల్డోనా. అనదర్ మోడాలిటీ, గ్రేట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ రైజింగ్ అప్. పడుకుని లేచి కూర్చుని లేచి ఉంచుంటారు, ఇట్లాంటి బుర్ర ఊడిపోతుంది. రైజింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ది బెడ్ ఆర్ రైజింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ది చైర్, ది ఫెలో ఫీల్స్ ఎ హెల్. లీస్ట్ ప్రెషర్ టు ది ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ మేక్స్ ఏ హెల్ ఆఫ్ ఇట్. కొంచెం ఇట్లా నొప్పుకున్నా చాలా విపరీతమైనటువంటి బాధ వస్తుంది. అండ్ another thing we told you, exposure of the head to cold air without a head cover. తలపై కప్పుకొనకుండా చలిగాలి తగిలినచో ప్రాణం పోయినట్టు. అండ్ ఏ షూర్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్టర్ ఏ హెయిర్ కట్. జుట్టు కత్తిరించుకున్న రోజున తప్పగా విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చు. Suddenly it comes and it goes down with belladonna. And another prominent aggravation is exposure of the head to flowing water. నీరు ప్రవహిస్తుంటే దాని కింద తలకాయ పెడతాం. సో ది belladonna fellow gets headache
ఏ ట్యాప్ బాత్, పంపు కింద తల పెడితే వాడికి హెడేక్ వస్తుంది. లేదా నదిలో స్నానం చేస్తే తలనొప్పి వస్తుంది. ఫ్లోయింగ్ వాటర్, మూవింగ్ వాటర్, ఇఫ్ ఇట్ టచెస్ హిస్ హెడ్, హి గెట్స్ హెడేక్. ఆర్ కోల్డ్, హెడ్ కోల్డ్, ఎనీ హెడ్ ట్రబుల్, వాడికి ఉన్నటువంటి హెడ్ ట్రబుల్ మళ్ళా వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ బికాస్ దిస్ హ్యాస్ ఎ రికరెన్స్. బెల్డోనాకి ఎక్సెప్షన్. అనదర్ modality, complaints start in the head and creep into the neck and shoulders and the lower parts of the body. Generally, complaints travel from head downwards. తలలో బయలుదేరిన బాధలు మెడలోనికి, భుజములలోనికి దిగుతుండడం, మీద నుండి దిగువకు వర్తించడం. And in course of time, the head troubles disappear and the patient goes into chronic rheumatic troubles. కాలక్రమమున తలబాధలు మాయమై కీళ్ళ బాధలు లోనికి పరిణమించు. So, if the patient gives you a history of headaches before he was a rheumatic patient, be careful to understand that he may require belladonna for a chronic treatment. So, don't believe the statement that belladonna is not useful in chronic disease. Just as belladonna is required for insanity and children with destructive tendencies, here also belladonna cures rheumatism, chronic rheumatism. The rheumatism disappears and the headaches once again appear and they disappear. What would you see there? What to start with 200? You can go in the higher potencies if the situation requires. Otherwise 200 will cure it. Another modality, strabismus due to congestion, especially after high fevers, for example brain fevers. తీవ్ర జ్వరములు మొదలగు బాధలు వచ్చి తగ్గిన కనుక మెల్ల ఏర్పడుట, కడుపు మెల్ల ఏర్పడుతుంది కంట్లో. In some typhoid cases also we find strabismus and the acute condition is dangerous. And in typhoid cases, many of the strabismus patients, they require acid phosphoric, not belladonna. టైఫాయిడ్ లో ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో మెల్ల వస్తుంది. ది ఐస్ కమ్ టు ది మిడిల్, కళ్ళు కొరత దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. అలాంటప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ఫోరిక్ వాటర్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కావాల్సిన వాడు. అండ్ ఎగారికస్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. ఎగారికస్ తో కూడా టైఫాయిడ్ లో మెల్ల వచ్చి ప్రమాద స్థితిలో ఉన్నవాడు రక్షింపబడ్డారు. నెల వచ్చింది అంటే డేంజరస్ కండిషన్ లో ఉన్నాడు టైఫాయిడ్. క్యూర్ అయ్యాక నెల వస్తే లైఫ్ డేంజర్ లేదు, కానీ మధ్యలో నెల వస్తే డేంజరస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రాబిస్మస్. అనదర్ మోడాలిటీ, గ్రేట్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది మౌత్, నోస్, ఐస్ ఎట్సెట్రా. నోరు కానీ గొంతుగా కానీ కన్నులు కానీ తడి ఆరిపోవుట, విరవిరలాడిపోవుట. యూ కెన్ కంపేర్ పల్సరేలా అండ్ సూజా అక్యూట్ కండిషన్. ఎవరైతే డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఉండేది వాటిలో కూడా ఇన్ వెరీ అక్యూట్ కండిషన్స్ ఇట్ ఈస్ బెల్లాడోనా. గ్రేట్ డ్రైనెస్, లోపల మండిపోతూ ఉంటుంది అంటారు. ఇన్సేన్ కేసెస్ and problem children after checked high fever, అతి తీవ్ర జ్వరములను అణచివేసిన తరువాత కలుగునట్టి ఉన్మాద స్థితులు
పిల్లల అనివార్య. ఇన్ సచ్ కేసెస్ దే మే రిక్వైర్ belladonna 1 or sometimes 10. The child with destructive mentality, you can start with 200, and if the patient may require sometimes 1 or 10, you have to give it. Then the fever comes once again, and everything will be rectified automatically. But it is a great help. For 3 or 4 days, you have to guard the situation very carefully. కదిలించామంటే మాత్రం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అలాంటి వాడాలి. ఇది విపరీతమైన సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఒక్కొక్కప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేదు. వేయచ్చు, తప్పకుండా వేయచ్చు. కానీ అట్లా దానికి లొంగే కేసులు కాదు పెరపోత వాళ్ళు. వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఏ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ ఛాన్స్. దట్స్ ఆల్. మనం సామాన్యంగా ఛాన్స్ తీసుకుంటానే దాంతో అన్నదాట. మూడవది సివియర్ టూత్ ఏక్ విత్ థ్రాబింగ్ సెన్సేషన్. దుర్భరమైన పంటి నొప్పి, లోపల కదలుతున్నట్టు ఉండడం, ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఎ కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్. చలిగాలి తగిలిన తర్వాత వచ్చును. దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్రామినెంట్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ a very very famous blood process today. సన్నీళ్ళు తాగితే భరించలేక, సన్నీళ్ళు తాగితే భరించగలిగితే బెల్లం కాదు. కోల్డ్ వెదర్ కానీ, కోల్డ్ బ్రీజ్ కానీ, కోల్డ్ వాటర్ కానీ భరించలేక, భరించలేని వాడైతేనే బెల్లం సరిపోతుంది అన్నదారు. వాడు ఇలాగా అంటుందంటాడు, వాడు చెప్పాల్సిందే, మనకేం తెలియదు. అండ్ అనదర్ ఇండికేషన్ ఈస్ పార్ట్స్ బ్లీడ్ వెరీ ఈజీలీ. ఏ భాగం నుండి ఏమో తేలికగా రక్తస్రావం జరుగుతుంది. పనుకుంటున్నాడు అనుకోండి, ఇంత రక్తం వచ్చేస్తుంది. లేదా పడుకోకుండా ఇట్లా గట్టిగా వాయించాడు, బాడీ ఇంత రక్తం వచ్చేస్తుంది. అట్లా పిల్లలు ముక్కు పెరిగింది అనుకోండి, ఇంత అక్కడ కషాయం విధానం రక్తం పడుతుంది. ఇట్లా పళ్ళు పడుతుందని వాడు చెంపు పోర్లించి. అలాగే యూరినరీ హెమరేజ్, బోర్డు ఇంత రక్తం పోతుంది. ఫ్రెష్ రెడ్ బ్లడ్, ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళడం. We will continue tomorrow. A few more observations about belladonna and we will complete it. We talked about checked fevers yesterday. బాగా హై ఫీవర్ రావటం, మెనింజైటిస్ కానీ ఇట్లాంటిది, దాన్ని సడన్ గా చెక్ చేయడం, లేదా ఎరప్షన్ ఫీవర్స్, డీజిల్స్ కానీ స్మాల్ పాక్స్ కానీ రావటం, వాటిని తెలియక చెక్ చేయడం, తర్వాత పర్మనెంట్ గా మెంటల్ గా పేషెంట్ డ్యామేజ్ అయిపోవడం,